Very good evening to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Giradi here. In the previous class, I explained about the ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the audit is concerned with the private parties or optional audit ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. And the private audit is not compulsory audit, not according to the statutory audit, means it is purely optional. In the mind of enterprise, they can go for audit or they cannot go for audit. So that is considered as a private audit ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೇಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಆಡಿಟ್. ಸಚ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಘಟಕ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ clarifications, all the datas is purely related to proprietor, means all the basic information is handled by the proprietor himself, so that he know each and everything about his business venture. So that is considered as a ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ proprietor anta, because there is no kind of shareholder here. Auditor may be appointed by the private person. Now under that situation, why the private audit takes place? For example, proprietor is having a huge transaction. For maintaining his transaction, his business activity, so he can appoint one person as a continuous auditor. So because he want to know the transaction in clearly, so proprietor ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he is able to submit the report to not shareholder, report to proprietor, because it is a audit of a sole trading concern, because it is a private person related audit. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಿ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ audit to private individual. Now what are those advantages to private individual? We can see, if the audit enabled to individual businessman, he has to maintain the books of account properly, and he has to make his clerical staff always alert not to commit any fraud and error. Why the audit of individual takes place? Because owner is only one person. There should not be any chance of fraud by the employees, because he is a proprietor, he is a whole and soul of the company. For the purpose of employees, he should not bear any loss. For that reason, the audit of a sole trading is useful to proprietor, isn't it? Because what the audit of a sole trading is doing, it will protect the proprietor. Please understand the word, it will protect the proprietor if the employees make any fraud. For that reason, audit of a ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಿಂದ ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ನೇಮಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ.
all the income tax and sales tax authority has to accept the books of account after analyzing the verification, and it will know the tax liability anta of a proprietor. So proprietor tax liability ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ why the audit of a sole trading is supposed to take place, because to know the tax liability of a proprietor ಅಂತ. ಮಾಲೀಕರ ತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಲೀಕರು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ such auditor is on the basis of moral check on accounting staff, hence they will be cautious to commit any fraud. As I already told that such audit takes place to look after or to supervise over your staff, isn't it? It is a simple way, okay? So this audit is just like a supervision over the staff by considering the morality boost to proprietor ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Such audited books of account will help the executors and administrators of a deceased businessman in the settlement of dispute and claims of liability very easily. So in simple word, audit of sole trading will clarify all the doubts of a proprietor, and he should know what is his claims, what is his settlement, so he easily come to know what is his disputes, so that under that situation simply the proprietor is able to settle all his claims with the help of a sole trading audit ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ partnership firm is maintained by the partners. So active partners and sleeping partner, there are so many partners are there, so that partnership account is maintained by the auditor. It is also voluntarily. Partners is going to appoint one auditor to look after their activities, because one partner should not violate the BRAC's rules and make the fraud to another partner. For that reason partnership audit is also necessary. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ while verifying the books of account, because the books of account clearly tells what is the profit, how much profit to each partner, so that all the disputes among the partner will be eliminated because of audit of partnership ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, 3-4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ABCD, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ he will allocate the portion very clearly. ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ there is a chance to get the more return in future days anta. ಆಮೇಲೆ income tax and sales tax authority can believe the audited accounts of a firm, and it will easily judge them to assess the tax liability of a partners, and they are supposed to reliable over your accounts. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು accounts. If the account showing only audited information, then only everybody should believe it is a right ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ from bank or many financial institution by showing their audited accounts. So this is a very important point. Sometimes what happen, partners face certain money, means they will shortage of fund. Under that situation, what will happen? If there is a audited accounts, for that if they shown audited accounts to banks or many financial agency, they can easily grant the loan if your balance sheet showing correct information and the sound information, isn't it? ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, audited accounts will settle the problem of a partners while taking the loan from many banks and other financial institutions. ಆಮೇಲೆ in case of a partnership for any sleeping partner who does not take in active part of in day-to-day business of a firm, he will be rest assured by the audited accounts of a firm that the fund of a firm being properly utilized and the no irregularity have been committed by the active partners ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋತ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ he is investing, he is not taking any active part in the organization. Means all the whole and sole information is in the hand of what? Active partner only. So he should not commit any mistakes. For that reason only audit of partnership takes place, isn't it? Sometimes ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೋ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ ರೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ರೈಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ auditor will use clear information to partners that you should maintain the accounts very clearly and keenly ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ? ಆಡಿಟರ ಯಾರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. Audit of accounts of other individuals and institution like cooperative. Audit of a cooperative is also there, because cooperative society what will do, they will maintain the public money. Okay, under that situation the public money is should not be violated by the members or the directors of cooperative society. For that reason the audit of cooperative society takes place, isn't it? ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ with a books of account, and all the members and directors should work properly, and all the public money should be safe, and they can borrow they can borrow the money from many financial institutions, or else it is very easily to grant the loan to the public because it is a surplus money. ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಬರೋದು ಯಾರ ಹಣ ರೀ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಒನ್ come to know what is their position, cooperative society position, whether the cooperative society is in profit or loss, that we come to know very easily. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it is a money of a students, so that it should not be go any fraud. For that reason educational institution also will do the audit every year. Okay, so ಅವರು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು. nowadays education become more privatized, that is other thing. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸಮ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವ್ರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ, ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಡಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಬರ್ತಾವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, audit of a cooperative society, audit of other individuals and institutions like doctors, lawyers, engineers, charitable trust, public health department, many things. Okay, so this is about the private audit, ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. So in next class we'll discuss about the further types of audit. Thanks for watching the video.